مگر آج ربیع الاول کی پہلی شب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا کا جنازہ 3 دن پڑا رہا. مجھ سے عاصم بھائی نے پوچھا کیا مستحب نہیں جنازہ جلدی دفنایا جائے؟ میں نے کہا مستحب ہے، مگر علی امت کو بہانہ نہیں دینا چاہتے کہ علی نے جنازے میں شرکت کا موقع ہی نہیں دیا. 3 دن علی انتظار کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ فرمائیں خدا کی قسم. جب رسول علی تھے، بہت زیادہ علی. یہ تاریخ میں سوال ہے، اس دن میں نے جملہ کہا تھا، اس پر بزرگوں نے بہت کلام کیا ہے کہ جیسے ہی مولا غدیر سے واپس آئے رسول خدا فوراً بیمار پڑ گئے. ایسے ہی بیمار نہیں پڑے، انہیں کچھ دیا گیا. اور عجیب بات ہے، رسول خدا فرماتے تھے حسن میرے جیسا ہے، حسین علی جیسا ہے. شباہت دیکھے، رسول کو جیسے زہر ملا ویسے حسن کو بھی زہر ملا. علی مولا کے فرقد مطہر کو جیسے تلوار سے شہید کیا گیا، حسین کو بھی ویسے. اور جیسے مولا سجدے میں ویسے مولا حسین. جب 2 مہینے مسلسل ذی الحجہ سے واپس آئے، محرم سفر 2 مہینے مسلسل ہو گئے، رسول خدا نے کہا علی لوگوں کو مسجد نبوی میں بلاؤ. آج میں ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، جو بلال جیسے سچے عاشق تھے. یہ سن کر مسجد میں جمع ہو گئے. جب سب جمع ہو گئے تو رسول خدا نے ضروری فرمائشات پیش کی. علی مولا کی ذات کے لیے وصیت کی، اپنی بیٹی زہرا کے لیے وصیت کی. کہا میرے وعدے سے رلانا مت. مجھے یہاں پہ مولا سجاد کا جملہ یاد آتا ہے، میرے دوستو گھٹ کر نہیں رویا کریں خدا کا واسطہ. کیوں؟ اس لیے کہ مولا یہ خطیب کی تمنا نہیں تھی، یہ خطیب کی تمنا نہیں تھی. خبردار، مولا صادق یہ فرماتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو بلند کرو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں. حسن و حسین کے لیے وصیت کی. یہاں پر مولا سجاد کا ایک جملہ یاد آتا ہے. مولا جب کہتے تھے نا الشام الشام الشام، تو پوچھنے والا کہتا مولا شام کو اتنا کیوں یاد کر رہے؟ تو مولا پہلے یہ جملہ کہتے تھے جتنا رسول نے ہماری محبت پہ نے تاکید کی تھی نا، اگر رسول کہتے نا ان سے دشمنی کرو، تو جتنا انہوں نے دشمنی کی ہے اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے. خدا کی قسم بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہم نہیں بتاتے، ہم پی جاتے ہیں. جب ہم تنہائی میں پڑھتے ہیں نا، خدا کی قسم 2 گھنٹے روتے رہتے. اے زہرا تیری مظلومی ہے، اے رسول آپ کی مظلومی ہے. جزاکم ربکم، خوش نصیب ہو، ماتم بھی کر لیتے ہو، رو بھی لیتے ہو. یہ تو سکینہ سے پوچھو نا، جب بابا کا نام لیتی تھی کہیں سے تماچا آتا، کہیں سے تعزیہ نہ آتا. خوش نصیب ہو، ہاتھ آزاد ہیں، ماتم کر لیتے ہو. تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہم بتا نہیں سکتے حسین کو زخم زیادہ لگے یا سکینہ کو تعزیہ نے زیادہ لگے. رسول نے بلایا، وصیتیں کی. اب ایک جملہ کہا رسول خدا نے، کیونکہ کل روز ہے رسول خدا کے دفن کا، اس لیے میں چاہتا ہوں چند جملے رسول خدا کے لیے. رسول خدا نے کہا جس کا میری طرف جو حساب رہتا ہے وہ لے لے. رسول خدا نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا. ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا حساب رہتا ہے. کیا رہتا ہے یا رسول اللہ؟ ایک دفعہ جنگ کے بعد مال غنیمت جمع ہوا اور اس مال غنیمت کی وجہ سے بہت بھیڑ ہو گئی، تو آپ نے اپنا درہ نکالا
ताजियाना निकाला और हटाना चाहा, वो ताजियाना मुझे पीठ पे लगा। जज़ाकुम रब्बुकुम। ये रसूल के मसहब है रोने वालों। एक मरतबा उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने मेरी पीठ पे ताजियाना मारा था, मैं चाहता हूँ वो ताजियाना बदले में आपको भी मारूं खातम बदहन। रसूल ने कहा मैं हाजिर हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे मारा था मुझे कुर्ता नहीं था, मुझे कुर्ता नहीं था। रसूल खुदा ने कुर्ता उठाया। अब जैसे ही रसूल ने कुर्ता उठाया, सहाबा की चीखें बुलंद हो गई, सब आगे आए, अरे ये क्या कर रहे हो, रसूल का बदन देखो कितना कमजोर और नहीफ हो गया। हसनैन जाओ मेरा दुर्रा लेकर आओ। अरे यही तो दुर्रा होगा ताजियाना। बस आए हसनैन रोते हुए घर गए, रोते हुए वहां से आए। अल्लाह बेटी की तरफ खैर करे, अल्लाह जाने बेटी पे क्या हालत हो रही होगी। एक मर्तबा जब ताजियाना आ गया, इसने ताजियाना संभाला, रसूल के करीब आया, कुर्ता और उठाया, शाने पर मोहर नबूवत को देखा, फौरन चूमने लगा। या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल कि आपको ताजियाना मारूं। अरे बहाना मिल गया, मोहरे नबूवत को चूमना चाहता था, मामला हो गया। रसूल घर आए, ज़हरा बेताब है, ज़हरा बेताब है। अरे बाबा इस बीमारी में कौन था जिसने आपको ताजियाना मारा। रसूल ने ज़हरा को गले लगाया। अरे बेटा तसल्ली करो, मुझे किसी ने ताजियाना नहीं मारा। मैं कहूँगा ज़हरा खुश नसीब हो, बाबा का ताजियाना सुन के घबरा गई। जरा करबला आ जाना, जरा करबला आ जाना, हुसैन खंजर के नीचे है, 4 साला बेटे। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे अहल बैत के। एक मरतबा मुझे कल की मंजिल तक आना है। रसूल खुदा ने कहा ज़हरा मुझे आराम करना है, बाबा मेरी गोद हाजिर है। ज़हरा ने बाबा के सर को गोद में रखा, इतने में दक्कुल बाब हुई, दक्कुल बाब हुई। ज़हरा ने कहा बाबा आराम फरमा रहे हैं, बाद में आ जाना। फिर दक्कुल बाब हुआ, ज़हरा ने कहा बाबा आराम कर रहे, फिर आ जाना। जब तीसरी मर्तबा हुआ, वो रसूल की आंख खुली। ज़हरा तुम्हें मालूम है दर पे कौन है, ज़हरा तुम्हें मालूम है दर पे कौन है। बाबा कौन है? कहा ये वो है जो सुलेमान नबी का इंतजार नहीं करता। ज़हरा ये तेरे दर की अजमत है, फरिश्ता तेरी इजाजत के बगैर नहीं आ रहा। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह जरा अपनी उम्मत को तो बताइएगा कि ये वो दर है जहाँ मलकुल मौत बगैर इजाजत के नहीं आता। मगर या रसूल अल्लाह क्या करे, अभी आपका कफन मेला ही ना होगा कि इसी दर पे आग लेकर आएंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। रसूल का जनाजा गुस्ल हुआ, कफन हुआ, 3 दिन तक अली ने जनाजा रखा। सैयदा ज़हरा इंतज़ार करती रही कब मेरे बाबा को दफनाया जाता है। मैं कहूँगा ज़हरा ए आकाज़ादी खुश नसीब है, जनाजा पड़ा रहा, किसी ने जनाजे पर घोड़े नहीं दौड़ाए। ज़हरा खुश नसीब है, आपके बाबा का जनाजा पड़ा रहा, किसी ने बेहुरमती नहीं की। ज़हरा आपके बाबा का जनाजा पड़ा रहा, कफन तो आ गया ना, तसल्ली हो गई, बाद में दफनाया जाएगा। मगर ज़हरा तेरा बेटा हुसैन 3 दिन का लाशा घोड़े दौड़ाए जाएंगे, सकीना तड़पती होगी, अरे कोई है जो मेरे बाबा को दफना